प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानक नमस्कार जनाए। मु जीशु सहभागितार आपण मानक भाई एवं बंधु अब्राहम। आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय मध्य एक आवश्यक विषय क्रिस्टियन जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश विषय आम आलोचना करिबा, जहा मन परिवर्तन अटे। इंग्राजी रे ताकू रिपेंटेंस बोली मध्य कहती। एई जो मन परिवर्तन आजिकालिका क्रिस्टियन समाज रे क्रिस्टियन मंडली मानकरे प्राय अति कम भाव में प्रचारित हुए। अनेक लोक यहाकू प्रचार करने को इच्छा करती नहीं, कारण वर्तमान क्रिस्टियन समाज वो मंडलीर क्रिस्टियन जीवन रे मन परिवर्तनर प्राय भाव आमे पाइनता प्रिय ईश्वर लोक। किंतु ए विषय रे बाइबल आम मान को कौन कहे, ए विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट एवं तांकर शिष्य माने आंभ मान को कौन शिक्षा दियंती। आमे जानू यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय। परमेश्वर जीशुंक पूर्वे डुबक जहन को यही मन परिवर्तन प्रचार करने पाई जगत को प्रेरण करथिले, जहाँ आमे देखो मात्यु लिखित सुसमाचार 3 पर्व रे वर्णना करा जाए। माथ्यू लिखित सुसमाचार 3 पर्वर प्रथम आ द्वितीय पद यह वर्णना करे। सही काल रे बाप्तिजक जोहन उपस्थित होई जिहुदा प्रदेशर प्रांतर रे घोषणा करी कहबाकू लागिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। यह बाप्तिजक जोहन जीशुंकर सेवा कार्य पूर्वरु लोकमान को प्रचार करुतिले। यह परे जोहन जेतेबेले कारागार रे थिले, जीशु निजे मन परिवर्तनर वाक्य प्रचार कले, जहाँ आमे पाऊ माथ्यूंक द्वारा लिखित 4 पर्वर आम जदि पढ़ा 12 पद आउ 17 पद यह वर्णना करा जाए। 12 पद परे जोहन धरा पड़िलेनी बोली शुणी से अंतर होई गालिली की प्रस्थान कले। 17 पदरे लिखा जाए, सही समय ठारू जीशु घोषणा करने को आरंभ करी कहबाकू लागिले, मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। एवं जीशुंक स्वर्गारोहण परे तांको शिष्य माने मध्य एई विषय रे प्रचार कले, जहाँ प्रेरित मानक कार्य रे लिखा जाए। 2 पर्वर 38 पदरे वर्णना करा जाए। लेखा अछि, तेणु पितर सेमान को कहले, आपण माने मन परिवर्तन करंतु आउ निज निज पाप क्षमा निमंते प्रत्येक जन जीशुख्रीष्टंक नाम रे बाप्तिजित हेउंतु, ताहाले आपण माने पवित्र आत्मांकर दान प्राप्त हेबे। आमे देखो बाइबल एई मन परिवर्तन विषय रे अनेक स्थान रे वर्णना करे, कारण यह एक गुरुत्वपूर्ण विषय अटे। तेबे आसंतु आमे एई मन परिवर्तन विषय रे प्रभुंक वाक्य ठारू आलोचना करिबा। मन परिवर्तन क्रिस्टियन जीवनर अनेक मूलदुआ मध्यरु अन्यतम एवं गुरुत्वपूर्ण अटे। प्रिय ईश्वरंक लोक, गोटिए सुदृढ़ गृह निर्माण करने निमंते जेपरी गोटे सुदृढ़ मूलदुआर आवश्यक अटे, ठीक सेहीपरि एक उत्तम ख्रीष्टीय जीवन यापन तथा
ଧାର୍ମିକ ରୂପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମୂଳଦୁଆ ରୂପକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳଦୁଆ କିମ୍ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିନା ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ସେହି ଗୃହ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେଇନଥାଏ କିମ୍ବା ସେହି ଗୃହ ଉପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥାଉ। କାରଣ ଗୃହ କେତେବେଳେ ଦବିଯିବାର କିମ୍ବା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେହି ରୂପେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନା ଆମର ଧାର୍ମିକ ରୂପ ଗୃହ ବେଶୀ ସମୟ ରହିନଥାଏ କିମ୍ବା ତହିଁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପକ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରିନଥାଉ। ଏ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ପର୍ବର 26 ପଦଠାରୁ 27 ପଦରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ ଯେ କେହି ମୋହର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣେ ଓ ପାଳନ କରେ, ସେ ପାଷାଣ ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେଇ ଘରକୁ ଦଖା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପଥର ଉପରେ ତାହାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା। 26 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯେ କେହି ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ବାଲୁକା ଉପରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସଦୃଶ ହେବ। ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବଢ଼ି ଆସିଲା, ପୁଣି ବତାସ ବହିଲା ଓ ସେହି ଘରକୁ ଦଖା ମାରିଲା, ଆଉ ତାହା ପଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ତାହାର ପତନ ଭୟଙ୍କର ହେଲା। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରସ୍ପରର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ତେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଡେରେକ୍ ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ହଁ, ଇମୋସନାଲ ଫିଲିଂସ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଡିସିସନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛୁ। ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ଗୃହକୁ ଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ। ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭାବ ଜାଗି ଉଠେ। ଏକ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠେ, ଆଉ ଆମେ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇଥାଉ
କିମ୍ବା ଚିଲ୍ଲାଇ ଥାଉ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଉ। ଏକ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭାବ ଆମକୁ ଭସାଇ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣ୍ଠୁପାତୁ, କାନ୍ଦୁ, ଆଖିରେ ଅନେକ ଲୁହର ଝର ଝରେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁ ଏବଂ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ବଳି ହେଲ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲ, ମୋର ପାପ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଛେପ ପକାଇଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ପରିହାସ କଲେ, ତଥାପି ତୁମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା କହୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପାସନା ସରିଯାଏ। ଉପାସନା ଗୃହରୁ ଆମେ ବାହାରେ ଆସୁ। ଉପାସନାର କିଛି ସମୟ ପରେ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଥିଲୁ ସେମିତି ଅଛୁ। ସେଇ ପାପ, ସେଇ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ସେଇ ଅଭିଳାଷ, ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅପ୍ରେମ ଆଉ ଅନେକ। ଆଉ ଥରେ ପାପମୟ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆମର ଆଖିର ଲତକ? ତେବେ ଏଇସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁପାତି ଅନୁତାପ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ ତ, ତେଣୁକରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଉ ଟିକେ କାନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ପାପଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପାପର ରାଜତ୍ୱରେ ବନ୍ଧା। କାରଣ ଆମର ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଧୁ ହେଲୁ, ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ, ଆଉ ବାକି 6 ଦିନ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଏହା କହନ୍ତି, Feelings comes and goes. Feelings are deceiving. They stand for a while
only one thing stand forever is word of God. ଏହାର ଅର୍ଥ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଇମୋସନ୍ସ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ ଓ ଯାଏ। ଏହା ପ୍ରତାରକ ଅଟେ। ଏହା କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଆମେ ଆମ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଇମୋସନ୍ସ ଅନୁସାରେ ନ ବଞ୍ଚି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ମନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବୁଝାଏ। ନିଜର ମନକୁ ପାପଠାରୁ ବଦଳାଇବା, ପାପଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ ବୁଲି ପଡ଼ିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାପଠାରୁ ବୁଲି ପଡ଼ିବା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲିବାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟର୍ନ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ନକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, 60 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା 175 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲି ପଡ଼ୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବାଇବଲର କେତେକ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ, ଯାହା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମେ ଏହି ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଂଶରେ ଯକ୍ଷ କିପରି ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ପଦଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବର 6 ପଦଠାରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠାରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ପାଖ ଆଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ବଚସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି,
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। 9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ଏହି ଅଂଶରେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ ଆମେ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଯକ୍ଷ ଆପଣା ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଏପରିକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିମ୍ବିରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବତ୍ସା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ। ତେବେ ଯୀଶୁ କିପରି ଭାବରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ରହିବାକୁ ଗଲେଣି? ଯକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବେ ଏହି କଥା କି ଲୋକମାନେ ଚିଲ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ। ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ଯକ୍ଷ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ଲୋକ, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଏ ଅଂଶରେ ଆମେ ପାଠ କରୁ 8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଜୀବନରେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ ନେଇ ଯକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଅଛି। ଏ ଅଂଶରେ ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହୃଦୟ ଦେଖୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ଯକ୍ଷ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଉ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ, ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସହିତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାଉ। ଆମେ ମିଛରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ।
ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଆଜି ଏହି ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଣୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସେ ଉଦାହରଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ 15 ପର୍ବର 17 ପଦଠାରୁ 20 ପଦରେ ଯାହା ହଜିଲା ପୁଅ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ନିଜ ଗୃହକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମୋ ସହିତ କଲନ୍ତୁ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବର 17 ପଦଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା, ଯାହା ହଜିଲା ପୁଅ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ପଢ଼ିବା ନାହିଁ, ଆମେ 17 ପଦଠାରୁ 20 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। 18 ପଦ, ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଅଛି। 19 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲ୍ୟା ପରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ଏହି ହଜିଲା ପୁଅର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଂଶରେ ସେ କି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ, ଆଉ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଫେରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଠ କରି ଶୁଣେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ସେଥିରେ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହୁଏ, ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ବାପା ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲ୍ୟା ପରି ରଖ। ଏହା ସେ କହିଲେ।
ଆମେ ଯଦି 20 ପଦ ଦେଖିବା ତେବେ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦର ପଦ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେ ବି ପାପ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହଜିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ ଆଗକୁ ଆସି କ୍ଷମା ମାଗିବା, ତେବେ ସେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମାର୍ଜନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣାର ହସ୍ତ ମେଲାଇ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟା କେବେ ଫେରିବ, ମୋ ଝିଅଟା କେବେ ଫେରିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ଆଉ ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବାସ୍ତବରେ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ ବଳି ହେଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ହଜିଲା ପୁଅ ପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦିବା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତାଠାରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା। ଆଉ ଏହିପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏହାର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ପର୍ବର 3 ଆଉ 4 ପଦ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଠାରେ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ଅନୁତାପ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ଶୁଣି ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦିବା ଜିହୁଦା ଅନୁତାପ କଲା, ତାହା ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଇମୋସନାଲ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ପର୍ବର 3 ପଦଠାରୁ 4 ପଦ।
ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଜିହୁଦା ସେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଅଛି ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ତାହା ବୁଝ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ଦେଖୁ, ଏହା ଦେଖି ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେଇ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଯଦି ବା ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦା ଅନୁତାପ କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। ତାହା ଏକ ଇମୋସନାଲ ଥିଲା, ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗିତା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାକୁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଆଜି ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ନରକରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଯଦି ସେ ବାସ୍ତବ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଧରି ନଥାନ୍ତେ, କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଛ ଥିଲା। ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇମୋସନାଲ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା, ଭାବ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ପିତରଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ 3 ଥର, ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ସେ 3 ଥର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କଲେ, ପିତର ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆମେ କିପରି ଜାଣୁ? ତାଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଜାଣୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନମାନଙ୍କଠାରେ, ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନ ଦେଲେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ପିତରଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାସ୍ତବ ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ବାସ୍ତବ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଇମୋସନାଲ ଥିଲା। ତେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, କେବଳ ଆଖିର ଲତକ ଝରେଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଯଜ୍ଞଙ୍କ ପରି, ହଜିଲା ପୁଅ ପରି, ପିତରଙ୍କ ପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି, ନା ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ
ଯିଏ ବିକ୍ରୟ କଲା ଇସ୍କାରିତୀୟ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସହଭାଗିତା ହେବା, ହୁଏତ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବା, କରତାଳି ମାରିବା, ଆଉ ହୁଏତ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବାସ୍ତବରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଯଦି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନୁ। ବାଇବେଲର ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ପର୍ବର 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ ମୋହର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଦିନ ଅନେକ ମୋତେ କହିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ କି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ। 23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦିବା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ଜାଣିନାହିଁ। ହେ ଧର୍ମଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ଏହା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କରର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅଂଶରେ ଆମେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଏପରିକି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଅଧର୍ମୀଚାରୀମାନେ, ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବା ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଧର୍ମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ଥିଲା, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପାପରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।